itu merupakan rangkaian dari sholat Idul Fitri dan tidak diperbolehkan untuk berbincang-bincang selama sedang berkhutbah. Dan setelah itu nanti diadakan musafah atau bersalaman-salaman. Bapak-bapak nanti membentuk lingkaran sendiri, ibu-ibu juga mengadakan sendiri. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله. Penuhi yang depan dahulu, soft barisan diluruskan dan dirapatkan. Bagi yang masih berada di serambi atau di luar, mohon bisa masuk ke dalam ruangan. Masjid masih cukup bisa menampung. Bila ada yang di luar, mohon posisi kiblat untuk serong sedikit. Sawu sufufakum fa inna tasyiatas sufufi min tamamis sholat. Allahu Akbar. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
تذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحاب الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى معاشر المسlimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Mulia, yang dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita telah bersama-sama menunaikan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan amaliyah ibadah lainnya, baik berupa qiyamul lail atau tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf, infak sedekah, zakat fitrah maupun amal-amal salih lainnya. Semoga semua ibadah yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan menjadi ibadah yang makbulah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus dan selamat hingga terhindar dari kesesatan dan meraih keselamatan serta kebaikan hidup di dunia dan lebih di akhirat kelak. Salawat dan salam pula juga tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan umat manusia yang beriman serta mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Kita
semua diakui dan dicintai sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sailin. Pada hari ini dalam suasana penuh keharuan bercampur kebahagiaan, terasa sejak waktu maghrib di hari terakhir bulan Ramadan kemarin, terdengar alunan kalimah nan agung berupa takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah, mengiringi kepergian bulanan suci sampai larut malam. Dan di pagi hari ini kita bersama-sama menunaikan sholat Idul Fitri sembari mengagungkan asma Allah, memujinya dan mentauhidkannya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kesemuanya itu adalah sebagai bentuk kesyukuran kita atas rahmat, nikmat, anugerah, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu harapan kita semoga dengan ibadah puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah kepada kita atas segala dosa yang telah kita perbuat, sesuai dengannya dijanjikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaq alaih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap keridhaan Allah semata, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah berbahagia rahimakumullah, ibadah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam itu mengandung berbagai aspek nilai yang sangat luas. Di antara nilai pendidikan, nilai sosial, nilai mental dan spiritual, dan nilai jasmani yang rohaniah. Di satu sisi ibadah puasa ini sebagai media melatih kemampuan penguasaan dan pengendalian diri secara penuh dengan menahan makan dan minum, hubungan seksual, serta segala yang membatalkan atau merusak ibadah puasa di siang hari, dan meninggalkan segala perilaku, pembicaraan, bahkan pikiran dan perasaan yang sia-sia. Kebutuhan akan makan dan minum serta kebutuhan jasmani lainnya mencerminkan salah satu aspek dari wujud diri manusia, bahwa aspek jasmani ini tidak berbeda dengan makhluk lainnya termasuk makhluk hewan yang hanya mengenal dan merasakan sifat-sifat batmaniah saja. Ia serakah, egois, rakus, tamak, dan buas. Dengan kemampuan mengendalikan diri dan menguasai harapan-harapan keinginan jasmania semata secara penuh, orang yang berpuasa akan memberikan kesempatan dan memupuk pertumbuhan aspek lainnya dari hakikat wujud dirinya berupa mental rohani, sehingga manusia bisa menjadi makhluk yang mulia, bahkan dapat mampu menembus melampaui derajat malaikat. Ia menjadi pribadi yang mampu mengenal dirinya, sehingga akan lebih kuat mengenali siapa penciptanya sang Khalik. Bagaimana dalam kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mampu mengenali dirinya, maka ia akan kenal dengan siapa Tuhannya. Dengan merasakan lapar dan dahaga, seorang yang berpuasa akan menumbuhkan sifat empati dan simpati terhadap golongan yang merasakan penderitaan dalam kehidupannya. Hingga pada posisi lain ibadah puasa membimbing kita untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak mengerjakan ibadah seperti tadarus Al-Quran, sholat malam tarawih, berzikir, bertafakur, i'tikaf, merasakan kehadiran diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, maha bijaksana, maha pengasih, lagi maha penyayang. Ialah sumber dan dasar dari segala sifat kemuliaan, kesejahteraan, keadilan, dan kebijaksanaan serta kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita mengetahui bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan sejalan dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Al-Hujurat ayat 13. Melihat ayat tersebut, sesungguhnya faktor penunjang lahirnya persaudaraan dalam arti luas ataupun dalam arti sempit adalah terdapatnya persamaan. Semakin banyak persamaan, semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan yang penting adalah persamaan dalam rasa dan cinta, merupakan faktor yang sangat dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki dan yang pada akhirnya menjadikan seorang saudara merasakan derita saudaranya. Sebagai contoh adalah mengelurkan tangan bantuan kepada saudaranya sebelum diminta, serta memperlakukannya bukan atas dasar take and give, tetapi justru mengutamakan orang lain walau dirinya sendiri kekurangan. Rasulullah mengingatkan, tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang kalau dia perutnya kenyang sementara mengetahui tetangganya ada yang kelaparan. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, perasaan tenang dan nyaman yang dirasakannya pada saat berada bersama jenisnya, dan dorongan kebutuhan ekonomi juga merupakan faktor-faktor penunjang lahirnya rasa persaudaraan. Islam datang menekankan hal-hal tersebut dan menganjurkan untuk mencari titik singgung dan titik temu. Jangankan terhadap sesama muslim, terhadap non-muslim pun demikian. Kita bisa simak dalam surah Saba ayat 25 dan 26. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Katakanlah, kamu tidak akan ditanya, bertanggung jawab tentang dosa yang kami perbuat, dan kami pun tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu perbuat. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia akan memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengartikan ukhuwah atau persaudaraan dalam arti persamaan sebagaimana arti asalnya dan penggunaannya dalam beberapa ayat dan hadis, kemudian merujuk kepada Al-Quran maupun Sunnah, maka paling tidak dapat kita temukan ukhuwah tercemir dalam 4 hal. Yang pertama adalah ukhuwah fil ubudiyah, yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan. Persamaan ini antara lain dalam ciptaan dan ketundukan kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah surah Al-An'am ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan juga sebagai umat seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka akan dihimpun. Yang kedua adalah ukhuwah fil insaniyah, dalam arti bahwa seluruh manusia adalah bersaudara karena mereka bersumber dari ayah dan ibu yang satu, Adam alaihissalam. Rasulullah SAW menekankan akan persaudaraan sesama manusia dengan sabdanya, kunu ibadallah ikhwanana, al-ibadu kulluhum ikhwani. Perhatikanlah surah Al-Hujurat 13 bagaimana di atas. Yang ketiga adalah ukhuwah fil wataniyah wan nasab, yaitu persaudaraan dalam kebangsaan dan keturunan. Kita sebangsa dan setanah air sama-sama mewarisi hasil perjuangan para pendahulu. Maka memelihara persaudaraan, kerukunan, persatuan dan kesatuan hal yang sangat niscaya penting demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Gaungkan bahwa hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari cabangnya iman. Yang keempat adalah ukhuwah fi dinil Islam. Persaudaraan sesama muslim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman muslim itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu
dan takullah terhadap Allah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimakumullah. Dengan menjalin dan merajut persaudaraan sesama manusia, menjadikan upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih damai, sejahtera, maju akan terwujud. Disinilah peran setiap pribadi untuk ikut andil dengan menerapkan nilai-nilai persaudaraan. Bukankah bahwa manusia adalah para pelaku perubahan? Al-Quran menegakkan bahwa manusia dalam kedudukannya adalah sebagai salah satu anggota masyarakat. Perubahan yang terjadi pada diri seorang harus diwujudkan dalam suatu landasan yang kokoh serta berkaitan erat dengannya. Sehingga perubahan yang terjadi pada dirinya itu menciptakan arus gelombang atau paling sedikit riak yang menyentuh orang lain. Oleh karena itu pembinaan individu senantiasa beriringan berbarengan dengan pembinaan masyarakat. Dan dalam saat yang sama masing-masing menunjang yang lain. Pribadi-pribadi itu menunjang terciptanya masyarakat. Dan masyarakat pun mewarnai pribadi-pribadi itu dengan warna yang dimilikinya. Mengingat pentingnya kaitan pribadi dengan masyarakat. Dan karena Al-Quran juga diturunkan sejak semula bertujuan mengubah masyarakat yang lebih beradab. Maka ayat-ayat Al-Quran lebih banyak berbicara tentang tanggung jawab kolektif, tanggung jawab bersama masyarakat, di samping juga tanggung jawab pribadi. Penyebutan kalimat anfusihim, diri-diri mereka, dalam Al-Quran sebenarnya adalah tertuju pada kaum, yaitu masyarakat. Ini berarti bahwa perubahan yang hanya terjadi pada satu atau dua orang yang tidak mampu mengalirkan arus kepada masyarakat, tidaklah mungkin dapat menghasilkan perubahan masyarakat secara keseluruhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Dalam kaitannya dengan Idul Fitri, bila Idul Fitri diartikan sebagai agama yang benar, maka hal tersebut menuntut terwujudnya keserasian hubungan. Ini dikarenakan keserasian merupakan tanda keberagaman yang benar. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinul mu'ammalah, agama adalah pergaulan. Untuk itu, nasihat menasihati, tenggang rasa, serta toleransi juga termasuk ajaran agama yang harus dikedepankan dalam kehidupan masyarakat. Nabi pun bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dengan demikian, setiap yang beridul fitri harus sadar bahwa setiap orang dapat melakukan kesalahan, dan dari kesalahannya itu ia bersedia untuk memberi dan meminta maaf. Dengan beridul fitri dapat dijadikan sebagai momentum perekat penguat untuk menguatkan persaudaraan sesama, sehingga supaya menciptakan daya upaya kehidupan masyarakat yang lebih nyaman, rukun, damai, sejahtera akan tercapai. Ini tentunya dengan menjunjung dan memperhatikan nilai-nilai ilahiyah yang telah diajarkan dalam ibadah puasa berupa kesabaran, keikhlasan, kesyukuran, tawadhu, dan muraqabah atau muqarrabah. Selalu merasa dilihat dan diawasi dan dekat dengan Allah. Juga nilai-nilai insaniyah dalam ibadah puasa berupa kebersamaan, tenggang rasa, menahan emosi, saling membantu dan meringankan. Sejalan dengan ajaran Al-Quran bahwa sesama insan untuk saling mengenal dan mengerti atau ta'aruf, saling memahami, tafahum, saling menghargai dan menghormati, tasamuh, saling membantu, ta'awun, dan saling menanamkan rasa dan cinta kasih sayang atau tarahum. Karenanya itu kita berharap momentum Ramadan yang telah kita jalani mampu melahirkan nilai-nilai ilahiyah dalam diri kita maupun nilai-nilai insaniyah untuk senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Untuk mengakhiri khutbah ini, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 Masehi. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kita semua kembali menjadi diri yang suci dan meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa dakhalana fi zumratil muwahhidin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. الحمد لله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الرحمن. أشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا معصوما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الخير الأنام وعلى آله وأصحابه يوم القيام. أما بعد، الله أكبر 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 walillahil hamd. Jamaah Jumat rahimahullah, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah seraya berdoa. Semoga menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وقراءتنا وتصدقنا وجميع عبادة أعمالنا يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وانصرنا قوم الكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.